हेलो सांग माने नमस्कार मु सुशांत कुमार मोर यूट्यूब चैनल मिस्टर फौजी को आप स्वागत मोर जिते भी भाई मैंने आप सब एसएसजी रिटिन और फिजिकल दे मेडिकल वेट कर समस्त को मो तरफ बेस्ट ऑफ लक कारण आप बहुत जल्दी एसएसजी मेडिकल हो जाऊँगी आप मेडिकल समस्ते पास हो जाते मुझे चाहूँगी आ समस्त गोटे फोर्स पर्सन बनी जातु आप खुशी रुहतु चलते स्टार्ट करवा आज भिडियोटी आम एसएसजी होगा किसी मेडिकल पॉइंट भी डिस्कसन करवा तो जो पॉइंट गुड़ाक मत कमेंट आसला तो से विषय डिस्कसन करवा तो से किसी पॉइंट मुझे जो कमेंट आसला तो ब्लड प्रेशर टेस्ट एक्सरे तापर यूरिन टेस्ट टाटू प्रोब्लेम टेस्टिस प्रोब्लेम डिस्टेंस विजन यही किसी कमेंट मत आसला यार नहीं भिडियो बनाया जाऊँगी चलते भिडियो स्टार्ट करवा प्रथम आम देखा कि ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर आम एसएसजी कौन कौन टेस्ट होता है आमर लो हाई और नॉर्मल ये तीन जदि आप आसूँ तो आर जो स्केल अच्छी जब आप ब्लड प्रेशर रोचे तो आप आराम से पास हो ना आपको री मेडिकल दिहब तो आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर 100 आप जानते हैं जब 100 80 तो आप आराम से पास हो जदि आप हाई रोचे जो मैक्सिमम रोचे तो 140 ରୁ 90 मैक्सिमम मिनिममटा है 100 ରୁ 60 यदि या भर आप तीन कि जो स्केल भर आप ब्लड प्रेशर रोचे तो आप आराम से पास हो तो आपको ना री मेडिकल मिले ना अनफिट हे नेक्स्ट पॉइंट आम सामान्य ब्लड टेस्ट आम कौन टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट हिमोग्लोबिन टेस्ट होता है तो जो मैंने रही मेल कैंडिडेट तांकर 12 ରୁ 16 ग्राम आमर जो हिमोग्लोबिनटा 12 ରୁ 16 ग्राम प्रति डेसिलाइट जदि अच्छी 12 ରୁ 16 ग्राम हिमोग्लोबिन अच्छी तो सी पास और जदि 18 ग्राम रू अधिक अच्छी हिमोग्लोबिन प्रति डेसिलाइट तो आपको अनफिट करदे डायरेक्ट अनफिट करदे तो सीटा कहार रुहे किंतु जदि हम तो डायरेक्ट अनफिट करदे तापर आमर मेल मानकर जदि 12 ग्राम जदि कम रोची जदि 12 ग्राम कम रोची ताहले भी अनफिट हो जदि 18 ରୁ अधिक रहिबो जदि 12 ରୁ कम रहिबो ताहले आपको अनफिट कर दी पारती आ फीमेल मानकर जदि 10 ग्राम ରୁ कम रोची ताहले तांको भी अनफिट कर देबे ये थिला हमर ब्लड हिमोग्लोबिन टेस्ट ब्लड रे आउ किसी टेस्ट हुए एति टेस्ट हुए हिमोग्लोबिन टेस्ट हुए तापर यूरिन टेस्ट सामान ये कहि आम टाइम रे जो यूरिन टेस्ट होता तो यूरिन टेस्ट रे क्या भी अनफिट कराइला तो समत की पास कराइला से कौन होता ना आपन 40 ରୁ 50 ग्राम मिलीग्राम भितर आपंकर यूरिन ने तो नहीं कि गोटे काचर नली भितर यहाँ रखे कौन से गोटे लिक्विड मिसेबे ये केमिकल मिसेबे रासायनिक पदार्थ मिसेबे तो जहाँद्वारा से तार कलर चेंज हो कि क्या भी होता खाली आम ब्यासटा नुह मैंने से कौन जो जाती सबुदिन टेस्ट हाँ तो 50 ରୁ 100 पिला जाती तो एमती 4-5 दिन मुझे ये कलेक्ट करी तो से भी क्या आपणकर अनफिट कर कि रिमेडिकल देते तो यूरिन टेस्ट समझ पास करदे तो से आप चिंतित हूँ यूरिन टेस्ट आराम से पास हो नेक्स्ट रहा आम एक्सरे टेस्ट सांग मैंने आपंकर एक्सरे बॉडी अलग कौ जगह हुए केवल एक्सरे टेस्ट हुए आपंकर जो लंग्स रहा फुसफुस टेस्ट होता है कारण से आमर कहार टीबी प्रोब्लेम थी से प्रोब्लेम भी टेस्ट होता है आउ एक्सरे सेमती किसी अदर जगार आम एक्सरे ही था केवल फुसफुस प्रोब्लेम फुसफुस जो टीबी प्रोब्लेम से एक्सरे चेक होता है आउ जदि आपंकर किसी प्रोब्लेम थाए हाथ गोड़ फ्रैक्चर प्रोब्लेम तो आपंकर पर्सनाली अलग यहाँ हो पाए मतलब हाथ गोड़ को फ्रैक्चर अच्छी तो हाड़टा वीक अच्छी कौन देखा से टेस्ट होता है ना समस्त हुए ना यहाँ है मोर एक्सरे टेस्ट कला सुगार टेस्ट तो आम खास कर सामान आपको कहीदेवा चाहिए कि यही एज्रे आम कहार भी सुगार प्रोब्लेम न थाए आप 80 खाली पेटे 80 120 130 जब ये तीन टाक भर आप सुगार लेवल रही आप आराम से पास हो आउट यही आमर यही एज्रे कहार भी सुगार प्रोब्लेम न थाए तापर आउ गोटे जिनस हाँ सुगार टेस्ट जदि ये खाली पेटे जो खाद्य पर आफ्टर फूड आप 140 ରୁ 150 रोचे तो सुगार आप बॉडी में आप भी पास नेक्स्ट पॉइंट सामान्य आम प्राइवेट पार्ट टेस्ट देखा प्राइवेट पार्ट में कौन कौन टेस्ट होता है आपंकर टेस्टिस आप कौन करेंगे डॉक्टर जी थे सी हाथ में ग्लोव पिंधे ग्लोव पिंधिक आसवे तो आपको आप जो टेस्टिस रहा टेस्टिस तलक हाथ रखिए रखिक आपको कौन कर आपको खासिया कहे आप जो खासबे खासिया द्वारा जार नॉर्मल टेस्टिस
ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଏକାଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଖାସିବା ଆପଣ ଯେତେଥର ଖାସିବେ ଟେଷ୍ଟିସ୍‌ଟା ଉପରକୁ ଏମିତି ଉଠିଯିବ। ତ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତ ନ ଲାଗି ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଏକାଥରେ ଉଠିଲା ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼େ ଗୋଲା ଥାଏ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଲା ଉଠିବ ଗୋଟେ ଗୋଲା ଉଠିବନି। ତ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିମେଡ଼ିକାଲ ଦିଆହେବ। ନହେଲେ ଆଉ ଯାହାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଦୁଇଟା ବି କେହି ଉଠିବେନି ଖାସିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ହେଇଥାଏ ଯଦି କାହାର ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ସାନ ସେଇଟା ବି ଦେଖା ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟର ଆଉ ରହିଲା ଆମର ପେନିସ୍‌ର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେନିସ୍‌ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍‌ଟା ଅଛି ପେନିସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ୟୁରିନ୍‌ଟା ଯେଉଁ ବାଟରେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପାସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆସେ ବାହାରକୁ ଆସେ ଯାହାର ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ବାହାରକୁ ୟୁରିନ୍‌ଟା ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ୟୁରିନ୍‌ଟା ଡବଲ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଥାଏ। ମାନେ ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାର ୟୁରିନ୍‌ଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଦୁଇଟା ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମ ରିମେଡ଼ିକାଲ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଅନଫିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ସେଇଟା ଖୋଲିକି ଟ୍ରଚ୍ ମାରି ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ ଯାହାର ଦୁଇଟା ହୋଲ୍ ଥିବ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ୍। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ୍ ଆମର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମିରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ 6 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲା। ବୋର୍ଡ଼ର ପଛପଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା। ସେଥିରେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ଥିଲା। ଆଲଫାବେଟ୍ର ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକିରି ଲେଖାଥିବ ଗୋଟେ ଲେଖାଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ପଢ଼େଇବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆଖିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ବାଁ ତାପରେ ଡାହାଣ ଏମିତି କରି ଦୁଇଟା ଆଖି ଆପଣ ପଢ଼େଇବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ପାସ୍, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମେଡ଼ିକାଲ ଦେବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି ଆର୍ମି ସେଥିରେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ SSC GD ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଲି ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ଧାର ଘର ନାହିଁ, ଏମିତି ଖୋଲା ଦିନରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ 6 ମିଟର ଦୂରରେ ଠିଆ କରି ସେଇଟା ପଢ଼େଇଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି ଯାହାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ବଞ୍ଚି। କାରଣ ଆମ ଟାଇମ୍‌ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେମିତି ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି ବୋଲି ପଢ଼ିପାରୁନି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଡକ୍ଟର ପଢ଼େଇଲେ ସିଏ ପଢ଼ିପାରିଲାନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲଫାବେଟ୍ କହିପାରିଲାନି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏମିତି ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିବେ ଯେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆଖି ସଫା କରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ସିଏ ଯାଇକିରି ଆମର ଏଇ ଆଖି ଟେଷ୍ଟଟା ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉନଥାଏ। କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ମାନେ ଏଠି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିବେ, ଇ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିବେ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ତ ସେଠି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ପଢ଼ିକିରି ଆସିଲା। ପାଖକୁ ଯାଇକିରି କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିକି ଆସିଲା। ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଥାଉ ପଢ଼ିକି ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଡକ୍ଟର ଡାକିଲେ ତ ସିଏ ସେଇ ବାଟ ସବୁ ଘୋଷି ଦେଇକି ଆସିଥିଲା। ତ ସେଠି ସିଏ ଗୋଟେ କିରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କହିଦେଲା, ସେ ପୁଣି ତାକୁ ପାସ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ବି ୟାର ପୁରା ଫର୍ମୁଲାଟା ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଲେଖା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୁଗୁଲ୍‌ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ମାନଙ୍କରେ ବି ଲଗିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ଯାଇ ଆପଣ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ। କାରଣ ନା କାହିଁକି ନା ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଆମର MNWX ଏଇ ଯେଉଁ ସେମ୍ ଟାଇପ୍‌ର ୱାର୍ଡ଼ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଡାଉଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆଗରୁ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଜାଣିଯିବେ ଏନ୍‌ଟା ଦୂରରୁ ଟିକେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟା ଦୂରରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ନାକୁ ଏହାର ଫଟୋ ହେଉ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମରା ହେଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଆଖିର ଯେଉଁ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ତ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍‌ରୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଏଣ୍ଟ। ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଟାଟୁ ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଟାଟୁ ଉପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଟାଟୁ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ SSC GDକୁ ମିଶେଇକି 3ଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାସ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟାଟୁ ଉପରେ କେହି ମାନେ ଏଇ ଟାଟୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ମୋତେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏମିତି ମିଛରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ 6ଟା ଲେଟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଶାନ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ନାଁଟା ଥାଇକିରି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଜବ୍ ପର୍ସନ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛି। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 2013ରେ ଦେଇଥିଲି ଆର୍ମି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଇଥିଲି ଗୋପାଳପୁରରେ, ସେଥିରେ ବି ପାସ୍ ହେଇଥିଲି, କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ RP ଦେଇଥିଲି 2015ରେ, ସେଥିରେ ବି ପାସ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଉ SSC GD ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବସିଛି। ତ ଟାଟୁ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାସ୍ କରି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଇଥିଲି, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ତ ସେଠି ମୋତେ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ତୁ କେମିତି ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ, ତୋ ଟାଟୁ ଅଛି, ତ ଟାଟୁରେ ତ ରିମେଡ଼ିକାଲ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ, ତୁ କେମିତି ଫିଟ୍ ହେଲୁ। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ତ ଡକ୍ଟରମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍‌ରେ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ସେ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ଭାଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ। କାରଣ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋ ହାତରେ ଟାଟୁ ଥାଇକିରି ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍‌ରେ ତ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
भिडियोटी आज ये जदि मो भिडियोटी आपको इम्पोर्टेंट लगी है दयाकोरी मो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और भिडियोटी लाइक करेंगे। थैंक यू। नमस्कार। जय जगन्नाथ।